ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। गल कर रहे हैं असीं सुमेध सैनी मामले की। हाई कोर्ट तो सुमेध सिंह सैनी नूं राहत मिल गई है। कुछ देर दे विच जिहड़े लिखती आदेश ने ऑर्डर्स ने वो जारी हो जाएंगे और उस तो बाद एग्जैक्ट जिहड़ा है उसका पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स दे विच लिखिया की है। पर मुढ़ले तौर पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत नूं यानी मोहाली कोर्ट नूं निर्देश दिते ने कि फिलहाल किसी तरह के कोई रिमांड बाबत फैसला ना लिया जाए, फिलहाल कोई रिमांड ना दिता जाए। ये वर्बल ऑर्डर ने थोड़ी देर दे विच डिटेल्ड जिहड़े ऑर्डर्स ने वो आ सकते हैं। ऑर्डर इंतजार हो रहा है इस वेले क्योंकि काफ़ी लंबी बहस चली है। साढ़े तीन घंटे जिहड़ी बहस है इस मामले दे विच हुई है। वकीलों वालों गलबात की गई है और हुण इंतजार किया जा रहा है फाइनल ऑर्डर्स का। आखिरी जिहड़े आदेश ने सरकार के लिखती आदेश थोड़ी देर च आ जाएंगे। उमेश शर्मा साढ़े सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश को एक बार फिर चलते हैं। उमेश, लगातार आप जिक्र कर रहे सी टिप्पणियां बहुत अहम होंदियां जदों बहस होंदी है और उदों जदों उहदे विच जो बहस दे विच गलबात होंदी है, जो टिप्पणियां होंदियां ने उहदे तो कई बारी अंदाजा हो जाता है कि केस किहड़े पासे वल जा रहा है, बहस किहड़े पासे वल जा रही है और किहड़े व्यक्ति नूं इस दे विच रिलीफ मिल सकती है या किहदे खिलाफ इन्हां चीज़ां दा आइडिया हो जाता है। और वो टिप्पणियां बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां, कई बारी उन्हां दा जिक्र लिखती ऑर्डरां दे विच नहीं किया जाता, पर बहस दे दौरान जिहड़ियां टिप्पणियां होंदियां वो काफ़ी चीज़ां स्पष्ट कर दिंदियां। सो मैं उन्हां टिप्पणियां के आधार पर तुहाडे तो ये समझना चाहूँगा कि इस पूरे केस दे विच जे हाई कोर्ट ये मन्निया हाई कोर्ट ने कि टैक्नीकल ग्राउंड कमज़ोर रहे ने या अदालती आदेशों की उलंघना का जिक्र आया तो उसनूं लैके अहम टिप्पणियां की रहीआं और किस तरीके नाल ये लग्या कि केस विजिलेंस वालों टैक्नीकल ग्राउंड ते जिहड़ा सी वो कमज़ोर तरीके दा सी। देखो विजय, सब तो वड्डी गल है कि जदों तुसी किसी नूं अरैसट करते हो और उस इंसान नूं हाई कोर्ट तो कोई अद्दा दी अंतरिम राहत होए कि किसी भी केस तो पहला 7 दिन का नोटिस होए या अपने किसी ने शंके जाहिर किए हुण कोर्ट की कार्रवाई क्योंकि ऑन रिकॉर्ड होंदी है, ऑन रिकॉर्ड चलती है। कोर्ट का ही कहना सीगा कि जदों पहला ये शंका जाहिर की जा चुकी सी भी 11 नंबर FIR विच किते जा सकते हैं, वर्बली होए चाहे कुछ होए, चलो तुसी अरैसट कर लिया। फिर जिस मामले च अरैसट किया तुसी कह रहे हो कि फौजदारी दा धोखाधड़ी दा है, डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते, तुसी वो प्रूव करो। तो किते ना किते कोर्ट नूं सैटिस्फाई नहीं कर पाए विजिलेंस के अफसर। सरकारी वकील भी उही कहणगे जिहड़े विजिलेंस के डॉक्यूमेंट होणगे। जिद्दां कोर्ट ने पूछा कि तुसी ये कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट मैच नहीं करते, पर किद्दां प्रूव करोगे कि मैच नहीं करते। जिहड़ी पेमेंट डिटेल्स है वो खुद सैनी के खात्यां च गई है, वो खुद सैनी ने डिटेल दी है कि हाँ मेरे खाते हैं, मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी पुरानी कोई प्रॉपर्टी बेच के एक कोठी की गल कर रही है, किराया दिता। यानी कि किते ना किते डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे ने वो सारे डॉक्यूमेंट जिहड़े हैगे ने वो एक रिकॉर्ड ते ने। और ये भी गल सुननी चाहिए जिहड़ी साडी गल हुई है कि सैनी ने विजिलेंस नूं एक लैटर लिखता सी पहले ही कि जिस कोठी 3048 नंबर कोठी सैक्टर 20 का जिहड़ा जिक्र है, जिस कोठी नूं लैके एक सारा डिस्प्यूट है, सैनी ने एक लैटर लिखिया सी विजिलेंस नूं कि जे तुहानूं कुछ लगता है भी जिस कोठी का कोई डिस्प्यूट है मैं तैयार हाँ भी मैं किते होर भी शिफ्ट कर सकदा। ये भी लैटर लिखिया है उन्होंने, जे वकीलों की आपां गल करिए उन्होंने वालों। हुण जदों कोर्ट ये पूछे कि तुसी किस बिना ते गिरफ्तार किया, किद्दां किया, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है तो कंटैंप्ट का बनता है कि नहीं बनता, ये सारी टिप्पणियां तलख टिप्पणियां हुई ने। बंदी प्रत्यक्षण याचिका की बार बार जिक्र इसलिए आंदा क्योंकि वो भी पटिशन पाई गई सी। लेकिन कुल मिला के जी गल है कि FIR नंबर 11 उस FIR दे विच तुसी 2 अगस्त को विजिलेंस कहती है, कोर्ट में जवाब दिता गया विजिलेंस वालों विजय कि असीं 2 अगस्त को नोमीनेट कर लिया सी। गल उही है, जो तुसी नोमीनेट करना सी तो नोटिस देना सी, नोटिस तुसी दिता नहीं। 13 नंबर च जिहड़ा तुसी FIR दर्ज की है जिहदे विच सुमेध सिंह सैनी अक्यूज सीगे, उहदे विच कोर्ट ने तुहानूं साफ सैनी नूं कहता सी ठीक है राहत है, तुसी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। तुसी 13 नंबर च सुमेध सिंह सैनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाते हैं, अरैसट पाती है किहड़ी FIR च 11 च, उहदे विच तुसी नोमीनेट करता, नोटिस दिता नहीं। कुल मिला के किते ना किते खुद अपने ही किते ना किते फसे हुए जाल च हुण विजिलेंस नज़र आ रही है जी। सो कितनी देर उमेश होर लगेगी डिटेल्ड ऑर्डर आउण दे विच? कुछ आइडिया, कोई अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कदों तक ये डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएंगे? विजय, जी जानकारी मिली है हाले तक जस्टिस त्यागी ने ऑर्डर लिखाने शुरू नहीं किए। वेट हो रही है जस्टिस त्यागी के ऑर्डर लिखाण की, हाले ऑर्डर लिखाने शुरू नहीं किए। और मैनूं लगता कि कुछ अगले
ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਆਣੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਮੇਸ਼, ਵਰਬਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਬਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਕੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ? ਕੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ? ਵਿਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਫਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਫੌਰੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਹੋਣ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਧਰ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਰਾ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ? देखो विजय, जी उमेश ने गलबात की कि हजे लिखित जोड़े ऑर्डर है, हालांकि जुबानी आदेश जी तुसीं गल की है कि जुबानी आदेश जरूर दिते गए ने कि इमीडिएट जी बेल है वो दी जाए, जी कल FIR नंबर 11 ते अज असी DSP जी विजिलेंस ने उन्होंने नाल भी गलबात की सी एक्सक्लूसिव, तो उन्होंने वालों भी गल की गई सी कि FIR नंबर 11 ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ FIR ਨੰਬਰ 11 ਜਿਹੜੀ 17/19/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ FIR ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਵੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਆਣਗੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਜਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆਏ ਸੀ, 5 ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੀਬ 7:30-8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਲੀਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਅਰੈਸਟ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 3 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਏ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮਕਸ਼
ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ FIR ਕੀਤੀ ਸੀ 11 ਨੰਬਰ ਤੇ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। FIR ਨੰਬਰ 13 ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 8 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 8 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਨੰਬਰ 13 ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਰਡਰਸ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ।